Students, good morning to all of you. We are studying different types of WBCs. In that, in previous video, we learned about the granulocytes and its types. Now, in this video, we are going to study another type of WBCs, that is granulocytes. Earlier I told you on the basis of presence or absence of granules, WBCs are mainly two types, agranulocytes and granulocytes. We are studied in detail granulocytes and its types. Granulocytes means the WBCs which are having granular cytoplasm. Like that here, agranulocytes, the WBCs which do not show granular cytoplasm or which having agranular cytoplasm. यांचा जो सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामध्ये कण नसतात. It is just a fluid. This type of the cytoplasm is there. That's why these cells are called agranulocytes. The cell sites which do not having granules, agranules. These cells are formed from lymphoid stem cells. आठवतंय का बघा? What is about the granulocyte? How granulocytes are formed? Granulocytes are formed myeloid stem cells, while agranulocytes are formed from lymphoid stem cells. They can divide by mitosis. Agranulocytes, after the formation, divide by the mitotic cell division. And what is about the granulocytes? Granulocyte, once formed, they do not divide. But agranulocytes, after formation, divide by the mitosis or mitotic cell division. These are about 28% of total WBCs. These are about 28% of total WBCs. म्हणजे अग्रॅन्युलोसाइटचं 100% WBCs मध्ये प्रमाण किती आहे? 28%. And remaining, that is, we saw earlier, 72% are of granulocytes. म्हणजे 72% ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि 28% अग्रॅन्युलोसाइट असं 100% WBCचं प्रमाण होतं. We saw in granulocytes on the basis of their nature of nucleus and staining property of their granules. Granulocytes are of three types: neutrophile, basophile, and acidophiles. In previous video we studied. Like that here also, the nucleus of a granule is little bit larger in size than the granulocyte nucleus. But granulocyte nucleus is a lobed nucleus. आपण पाहिलं न्यूट्रोफाइल मेनी lobed nucleus. तसं इथं न्यूक्लियस अग्रॅन्युलोसाइटचा न्यूक्लियस मात्र काय असतो? Not lobulated. Means the nucleus of agranulocyte is larger but not lobulated. म्हणजे lobes असत नाही like granulocytes. These are two types. Agranulocyte shows two types of cells. Like granulocytes. Granulocytes आपण तीन प्रकार बघितले: न्यूट्रोफिल, basophil आणि acidophiles. Here also agranulocyte shows two main types, subtypes, that is the lymphocytes and monocytes. Students, we are now going to study these two types of agranulocytes. First, lymphocytes, very important cell of our immunity system. आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे या सेल आहेत. These are the smallest of all WBCs.
सगळ्या ज्या WBCs आहेत, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रोफिल, वॅसोफिल, ऍसिडोफाइल, नाव लिम्फोसाइट अँड देन मोनोसाइट, या सर्वांच्या मध्ये सगळ्यात छोटी असणारी WBCs म्हणजे लिम्फोसाइट. These are the smallest of all WBCs. सगळ्या WBCs मध्ये अत्यंत लहान असणारी सेल. बट जरी लहान असली तरी the nucleus of lymphocyte is spherical and large. याचा न्यूक्लियस मात्र मोठाच्या मोठा असतो. अशा पद्धतीने the smallest cell but having large nucleus. It forms about 25 to 30% of total WBCs. म्हणजे सगळं 100% WBCचं प्रमाण जे आहे त्याच्यामध्ये लिम्फोसाइटचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं, शेअर किती असतो, 25 ते 30%. ऑन द बेसिस ऑफ देअर मॅच्युरेशन साइट ऑर देअर फंक्शन, त्या परिपक्व कुठे होतात आपल्या शरीरामध्ये किंवा आपल्या शरीरामध्ये या लिम्फोसाइटचं काम काय आहे याच्यावरती लिम्फोसाइटचे परत 2 उपप्रकार पडतात. लिम्फोसाइट्स on the basis of their function shows 2 types. First, B lymphocyte, second T lymphocyte. Now first, B lymphocyte, the lymphocyte which mature in bone marrow. ज्या लिम्फोसाइट्स बोन मॅरो मध्ये परिपक्व होतात त्या लिम्फोसाइट्सला म्हणतात बी लिम्फोसाइट्स. बी stands for the bone marrow. The lymphocytes which are maturing bone marrow are called B lymphocytes. They are maturing bone marrow. They produce antibodies. Students, these lymphocytes and its types, B lymphocytes and T lymphocytes, are the chief cells of our immunity system, just I told you. या ज्या सेल आहेत या आपल्या इम्युनिटी सिस्टीम मध्ये महत्वाचं काम करतात. या सेलचा डिटेल अभ्यास, डिटेल स्टडी आपण ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज या चॅप्टरचा जो सुरुवातीचा भाग आहे इम्युनिटी सिस्टीमचा त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या ज्या बी लिम्फोसाइट्स आहेत या अँटीबॉडी तयार करतात की ज्या अँटीबॉडी काय करतात, अँटीजीन, आपल्या शरीरामध्ये जो अँटीजीन एंटर झालेला आहे, अँटीजीन हियर एनी डिसीज कॉजिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लाईक बॅक्टेरिया, फंजाय, व्हायरस, एलिमेंटाय एटसेट्रा, हे जे फॉरेन एजंट्स आपल्या शरीरामध्ये येतात त्यांच्यामध्ये जे केमिकल प्रोड्यूस होतं त्याला अँटीजीन असं म्हणतात की ज्याच्यामुळे आपण आजारी पडतो. आणि या अँटीजीनला मारण्यासाठी आपल्या शरीरातल्या ज्या सेल काम करतात त्या सेल म्हणजे या लिम्फोसाइट्स आणि बी लिम्फोसाइट्स या अँटीबॉडी तयार करतात. जसं तुम्ही आजारी पडल्यानंतर डॉक्टरांच्याकडे गेल्यानंतर डॉक्टर तुम्हाला अँटीबायोटिक्स लिहून देतात. हे जे आर्टिफिशियल किंवा जे तुम्हाला डॉक्टर अँटीबायोटिक्स देतात तशा पद्धतीच्या अँटीबॉडी नॅचरली आपल्या शरीरामध्ये तयार करण्याची क्षमता या लिम्फोसाइट्सकडे असते. आपण त्याच्याविषयी त्या ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज चॅप्टरमध्ये डिटेल बघणार आहोत. आता फक्त इथे लक्षात ठेवा, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस अँटीबॉडीज. बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्युमरल इम्युनिटी. परत एकदा, या इम्युनिटी सिस्टीमचे, आपल्या रोगप्रतिकारक क्षमतेचे, त्यांच्या फंक्शनवरती 2 प्रकार पडतात. एक ह्युमरल इम्युनिटी म्हणजे जी ब्लड आणि लंगच्या माध्यमातून आपल्या शरीराचं रक्षण करत असते, आणि दुसरी जी आपण टी लिम्फोसाइट मध्ये बघणार आहोत सेल मेडिएटेड इम्युनिटी सिस्टीम, म्हणजे सेलच्या द्वारे आपल्या रोग प्रतिकारक क्षमतेचं काम चालतं. असे 2 प्रकार आहेत, एक ह्युमरल इम्युनिटी आणि दुसरी सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. त्याच्यापैकी या ज्या अँटीबॉडीज आहेत किंवा या ज्या बी लिम्फोसाइट्स आहेत या कोणत्या इम्युनिटीद्वारे काम करतात, ह्युमरल इम्युनिटी सिस्टीम. अँड टी लिम्फोसाइट्स which are matured in our thymus gland. आपल्या शरीरामध्ये जी थायमस ग्लँड आहे तिथं परिपक्व होणाऱ्या ज्या लिम्फोसाइट्स आहेत त्याला काय म्हणायचं, टी लिम्फोसाइट्स.
side. The lymphocytes which are mature in thymus T. Thymus gland are called T lymphocytes. These T lymphocytes produce 4 different subtypes of the cells. या T lymphocytes 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल तयार करतात. मी आत्ताच बोललो तुम्हाला ही सेल मेडिएटेड इम्युनिटी सिस्टीम द्वारे काम करतात या टी लिम्फोसाइट्स. सेल मेडिएटेड म्हणजे सेलनं कार्यान्वित केलेली या 4 सेल्स आहेत. व्हॉट आर द नेम्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स सेल्स? हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स, मेमरी टी सेल्स and suppressor T cells. These 4 types of cells functions in our cell mediated immunity system. आपल्या या रोग प्रतिकारक शक्तीमध्ये सिस्टीम मध्ये या 4 सेल टी लिम्फोसाइटच्या काम करत असतात. Very interesting facts are about all these cells, how these cells work. अतिशय सिस्टमॅटिक पद्धतीने या सेलचं काम चालतं. आपण त्या इम्युनिटी सिस्टीम मध्ये किंवा त्या ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज मध्ये आपण पाहणार आहोत. त्यावेळेला मी तुम्हाला आठवण करून देईन. हेल्पर, किलर, मेमरी अँड सप्रेसर आर द 4 सब टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स or T cells which works as or which are responsible for cell mediated system. This is about the lymphocyte, first type of agranulocyte. Now we proceed to the another type of agranulocytes, monocytes. बघा इकडं lymphocyte smallest of all WBCs. सगळ्या WBCs मध्ये सगळ्यात छोटी असणारी WBCs म्हणजे lymphocyte. Here let's see. This is the monocyte are the largest of all WBC. सगळ्या WBCs मध्ये सगळ्यात मोठी असणारी सेल म्हणजे मोनोसाइट. The largest of all WBCs, monocyte, and the smallest of all WBCs, lymphocyte. This is the largest, and its nucleus is a kidney or bean shaped. याचा जो न्यूक्लियस आहे या मोनोसाइट WBCचा जो न्यूक्लियस आहे तो अशा पद्धतीनं किडनी किंवा बीन शेप्ड असतो. दे फॉर्म्स अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल WBCs. इथं आपण बघितलं 25 ते 30% लिम्फोसाइट्स असतात, तर मोनोसाइट्स किती आहेत? 3 to 5% ऑफ टोटल WBCs. These cells are highly motile, प्रचंड हालचाल करणाऱ्या. And one more important thing is these cells are phagocytic. In last video I told you phagocytic means the cells which change their form or shape. ज्या सेल आपला पटकिना फॉर्म किंवा शेप बदलतात त्या नेचरला, त्या सेलच्या नेचरला काय म्हणतात? phagocytic. Monocytes are highly motile and phagocytic. At the site of infection, आपल्या शरीरामध्ये ज्या एखाद्या ठिकाणी जर समजा इन्फेक्शन असेल तर त्या सेल त्या ठिकाणी गेल्यानंतर या मोनोसाइट्स त्या इन्फेक्शनच्या ठिकाणी गेल्यानंतर these cells becomes enlarged. त्या परत आणि मोठ्या होतात. These cells become enlarged. These enlarged cells are called macrophages. Macro, big, large in size. म्हणजे मोनोसाइट ह्या मोटाईल आणि फॅगोसाइटिक असल्यामुळं जिथं इन्फेक्शन असतं त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांचं रूपांतर मोठ्या सेलमध्ये होतं. त्या मोठ्या सेलला काय म्हणतात? मॅक्रोफेजेस. वी यूज्ड दिस वर्ड इन 11th स्टँडर्ड इन द चॅप्टर स्टडी ऑफ ॲनिमल टिश्यूज. त्या ॲनिमल टिश्यूज मध्ये आपण सतत शब्द येत होता बघा, लक्षात आहे का तुमच्या? मॅक्रोफेजेस. Macrophages are nothing but the monocytes, that is the type of agranulocyte. These cells perform very important function in our body. आपल्या शरीरामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं काम या सेल करतात. आपल्या शरीरामध्ये जे काही डॅमेज किंवा डेड झालेले टिश्यू आहे
नॉन फंक्शनल, ज्यांचं काहीही काम नाही आपल्या शरीरामध्ये, अशांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम, त्यांना फॅगोसायटोसिस या प्रोसेसच्या माध्यमातून एनगल्प, गिळकृत, खाऊन टाकण्याचं काम या मोनोसाइट्स किंवा मॅक्रोफेजेस करतात. नॉट ओनली डेड अँड डॅमेज्ड टिश्यूज बट these cells engulf also bacteria which enter in our body. आपल्या शरीरामध्ये काही बॅक्टेरिया किंवा रोगकारक जीवजंतू जर आले असतील तर त्यांनाही खाऊन टाकण्याचं काम, त्यांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम या मॅक्रोफेजेस किंवा मोनोसाइट्स करतात बाय द प्रोसेस कॉल्ड phagocytosis. This is the monocytes. About the monocytes largest. What is the difference? Just I tell you the difference between the monocyte and lymphocyte. Monocytes are the largest of all WBCs. Lymphocytes are the smallest of all WBCs. In monocyte, nucleus is kidney or bean shaped. In lymphocyte, nucleus is spherical. Monocytes forms only 3 to 5% of total WBCs, while lymphocytes form 25 to 30% of total WBCs. Monocytes are phagocytic function. Monocytes are phagocytic, destroy bacteria and dead and damaged tissues, while lymphocytes produce antibodies. What is the function? What is the function of lymphocyte? They produce antibodies which also destroy the pathogen. This is the difference between lymphocytes and monocytes. Students, here we completed all the types of WBCs. WBCs, granulocyte, agranulocyte. ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये आपण 3 प्रकारच्या सेल बघितल्या, न्यूट्रोफिल, बॅसोफिल, ऍसिडोफिल. तर इकडं आता या अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये आपण 2 प्रकार बघितले, लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड component of our blood composition or third blood corpuscles, that is platelets or thrombocytes.